नमस्कार मु दीपक सेनापति आज कहि कालिदास रहस्यर तृतीय अध्याय वर प्राप्ति परिवेषण परशुराम बेहेरा। दासे जंगल रास्ता दे चली था मने मने भावु था आउ ए जीवन रखी किछि लाभ नहीं, आज निश्चय मु जीवन हरईदेवी। हौ हेला ए जन्मरे नहला नहीं, आर जन्मरे अधिक विद्या अर्जन करी मु निश्चय महापंडित हेबी। किछि बाट जिबा परे से देखिले एक सुंदर पुष्करिणी। से पुष्करिणी को लंफ प्रदान करी आत्महत्या करिबा पई चिंता कले। विद्यादेवी सरस्वती नाम स्मरण करी पुष्करिणी भितर को कुदा मारिबा को उद्यत होन्ते तो मां सरस्वती आविर्भाव हेले। अविलंबे कालिदासंकर पथरोध करी कहिले, अरे मूर्ख, सामान्य नारीटीए पाई तू ये अमूल्य जीवन को नष्ट करने को जाऊचु। जानिचु आत्महत्या महापाप। आत्महत्या करिथिबा लोक स्वर्ग नरक मर्त्य आउ सारा ब्रह्मांड रे भी कौठी ताकू जागा मिलेनी। मां सरस्वती पुणी कहिले, आत्महत्या कला परे तू आउ तो रत्नावती की पाई परिबुनी, किंतु आत्महत्या करिबा द्वारा तू 7 जन्म पर्यंत ये मूर्खतारू बंची परिबुनी। मो कथा मान, तू घर को फेरी जा। कालिदास सांगे सांगे मां सरस्वती पादपद्म तले साष्टांग प्रणिपात करी कांदी कांदी कहिले, हे माता, मते मो मूर्खामीरू मुक्ति दियंतु। आपणकर कृपा हेले मु मध्य सब विद्यार अधिकारी हेई परिबी। जेमिति दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत हेई रामायण परी महाग्रंथ लिखि परिथिले, सेमिति मु भी हेई परिबी। मोर पथ प्रदर्शन करंतु मां। सारा जगत रे आपणकर महिमा व्यापी जीव। मु जदि ए पुष्करिणी रे आत्महत्या करे तेबे आपणक जश ख्याति रे कलंक लागिबो। ए पुष्करिणी कालिदास हत्या पुष्करिणी नाम रे सारा जगत रे विदित हबो। कालिदासंकर एमिति विनती देखी मां सरस्वतींकर हृदय तरळिबाकू लागिला। मां भाबिले, जदि मो नाम धरी से आत्महत्या करे तेबे पाप मते ही लागिबो। एणु से कालिदास को कहिले, पुत्र, तू जा ए पुष्करिणी भितरे बुड़ी जहा पाइबू मते आनी दबू। कालिदास मां ठारू ए कथा सुनी सांगे सांगे पोखरी रे बुड़ देले। दासे 5 थर जाको बुड़ देई केवल कादुआ पिंडुला आनी मातांग हाथ को देले। देवींकर आशीर्वाद रे दासेंकर 5 जन्मर मूर्खता दूर हला। मां सरस्वती पुणी पुष्करिणी रे बुड़ देबा पई आदेश देले। कालिदास 6ठ थर बुड़ देई गोटे कई फूल आ 7म थर बुड़ देई गोटे पद्म फूल आनी मांक हाथ रे देले। एहा परे देवी कहिले, एथर तुमर 7 जन्मर मूर्खता दूर हला। आजि ठारू तुमर अभूतपूर्व कवित्व, विज्ञता आ दिव्य दृष्टि बल रे तमे महाकवि रे परिणत हबो। मां का कथा सुनी कालिदास खूब खुशी हो गले। तांको मुहरु आपे आपे गोटे श्लोक उच्चारण हैला, पद्म मीमंग मम दक्षिण हस्ते वाम करे रसदुत्पलमिकम बूहि किमिच्छसि पंकज नेत्रे कर्कट नालम कर्कण नालकम। अर्थात, हे पंकज नेत्री, मु वाम हस्तरे पद्म फूल एवं दक्षिण हस्तरे कई फूल धारण करिछि, आपण यह को ग्रहण करंतु। एतिकी कही कालिदास पुष्पांजलि स्वरूप मां को पादपद्म रे पुष्पदय को अर्पण कले। कालिदासंग भक्ति रे माता प्रसन्न होई कहिले, हे पुत्र, मु तुम जिह्वारे जो मंत्र लिखि दउछि ताहा शिशु मानकर विद्यारंभ प्रथम पाठ्य रूपे विदित हेबो। एई मंत्र हबो जगतर आदर्श। तुमर धीशक्ति बल रे तुमे न देखिथिबा घटना गुड़िक मध्य तुम मुखर निसृत हेबो। तुमे जगत मध्य महाकवि कालिदास रूपे विदित हेबो। मां को मुहरु एई कथा सुनी कालिदास संगे संगे एक श्लोक रचना करी मांकर वंदना आरंभ कले। कज्जोल पूरित लोचन धारे स्तनजुग शोभित मुकुताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। ए श्लोक सुनी मां सरस्वती संतुष्ट हेबा परिवर्ते क्रोधरे जर्जरित होई कालिदास को कहिले, रे मूर्ख, मते पुष्पांजलि देई पुष्पदय
ମୋ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରି ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇଲୁ। ମାତ୍ର ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ମୋ ପାଦଠାରୁ ବନ୍ଦନା ନ କରି ମୋ ମୁହଁଠାରୁ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କରି ତୁ ପୁଣି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲୁ। ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ହେଇ ତୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାନଗରୀରେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବୁନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଷ ପରିତେନ ପୁରୁଣା ଜାୟତେ ଗୁଣା ଶତ୍ରୁରୋପି ଗୁଣାବାଚ୍ୟା ଦୋଷାବାତ୍ୟା ଗୁଣାରୋପି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ରୋଷ ଗୁଣ ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏପରି ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ମା ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ବୃଥା କ୍ରନ୍ଦନ ନ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଲବ୍ଧ ବ୍ୟମର୍ଥ ଲଭତେ ମନୁଷ୍ୟେ ଦୈବୋଦ୍ଧୋପିତମ୍ ବାରୟତୁଂ ନ ଶକ୍ତଃ ଅତୋ ନ ଶଚ୍ୟ ନ ହି ବିସ୍ମତସ୍ୱଂ ଲଲାଟ ଲେଖ୍ୟେ ନ ପୁନଃ ପ୍ରୟାତି। ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ କାଶୀଧାମକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କର। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବ। ଦେବୀଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ କାଳିଦାସ ମାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ଏହାପରେ କାଶୀକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କିପରି? ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟିଏ ନଥାଏ। ପଥଶ୍ରମକୁ ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ମର୍ମାହତ କରି ପକାଇଲା କାଳିଦାସଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାଏ। ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଯାଇ କାଶୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନାନା ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲେ। ରାଜା ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମାତ୍ର ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମହାମୂର୍ଖ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ ଯେ ସେହି କାଳିଦାସ ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଦିନକୁ ଦିନ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ମନ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭା ବେଦଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କଣ୍ଠନିସୃତ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନାବତୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ସୁମଧୁର ରାଗିଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନାବତୀ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏପରି ମହାପଣ୍ଡିତର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଏ କଥା ଭାବି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରତ୍ନାବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ରାଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଚାରିଆଡ଼େ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଦରବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରର 8 ଜଣ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ନବରତ୍ନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହେଲେ ଧନନ୍ତରୀ, କ୍ଷପଣକ, ଅମର ସିଂ, ଶଙ୍କୁ ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ, ଘଟକର୍ପର, ବରାହ ମିହିର, ବରରୁଚି ଏବଂ କାଳିଦାସ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ।
ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଜି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିବ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜସଭାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। କାଳିଦାସ ରାଜସଭାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେଦିନ ସେ ରାଜସଭାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବିଷାଦ ବଦନରେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦାସଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାଜସଭା ସରଗରମ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖିଲେ, ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟସ୍ୟ ଗୁଣାନ ସର୍ବାନ୍ ଭସ୍ମସାଦିତ ବହ୍ନିବତ୍ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାତର କବିତା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦର ପୀଡ଼ାରେ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଗ୍ନି ବିଲୁପ୍ତ ଭସ୍ମ ତୁଲ୍ୟ। ଯଥା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ଅହଂ ରାଜସଭା ଆଗମନ କାଳେ ମମ ମାତୃ ଅବଦତ୍ ଅଦ୍ୟ ଗୃହେ ତଣ୍ଡୁଳମ ଭାବ ଅସ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱୟଂବର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୌଡ଼ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନାବତୀ। ସେ ଥିଲେ ଗୁଣବତୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଅପରୂପା ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେବାରୁ ରାଜା ତାର ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଆଡ଼ୁ ରାଜପୁତ୍ର, ରାଜା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ ବା ନ ଚାହିଁବ ଏମିତି ଏକ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ରାଜା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାଜା ଖୁବ୍ ମନସ୍ତାପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ବରରୁଚି। ବରରୁଚିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରତ୍ନାବତୀ ଅବଗତ ଥିଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବରରୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଏକ କୌଶଳ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ କେବଳ ଠାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ଏଥିରେ ବରରୁଚି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶଠତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜକନ୍ୟା ବରରୁଚିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ବରରୁଚି ଖୁବ୍ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ବାଟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଦାସ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବସି ମୂଳ ଭାଗକୁ ହାଣୁଛନ୍ତି। ବରରୁଚି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହାଠାରୁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହା ସହିତ ରତ୍ନାବତୀର ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ରତ୍ନାବତୀ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ବରରୁଚି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛ ସେଇ ଡାଳକୁ ତମେ ହାଣୁଛ? କାଳିଦାସ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ହାଣିଲି ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ? ବରରୁଚି କହିଲେ,
ଗଛ ଡାଳଟି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତମେ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ବରରୁଚି 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗଛ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କାଳିଦାସ ଡାଳ ସହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କାଳିଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଇଏ ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥା ପଚାରିବି। ଏମିତି ମନରେ ଭାବି କାଳିଦାସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବରରୁଚିଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏଣୁ ବରରୁଚି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ। ଏଣୁ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ସହିତ ରତ୍ନାବତୀର ବିବାହ ହୁଏ, ତେବେ ରତ୍ନାବତୀ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟର ତ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ଅଛି, ତୁ ତ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାଳିଦାସ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କେମିତି କେମିତି? ଏହାପରେ ବରରୁଚି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ପଠେଇଲେ। କେମିତି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ପାଟି ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ କାଳିଦାସ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ଭାବିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ରାଜକନ୍ୟା ରତ୍ନାବତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରତ୍ନାବତୀ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ। କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଏହା ଭାବି କାଳିଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବ ମୁଁ ତାର 2 ଆଖିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ, କାଳିଦାସଙ୍କ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ରତ୍ନାବତୀ ଭାବିଲେ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉତ୍ତରକୁ କାଟିଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପରମ ଘେନି 2, ଏ 2ରେ ଏ ସାରା ଜଗତ ଆବଦ୍ଧ। ଏହାପରେ ରତ୍ନାବତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇ କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରାଜକନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ସେ ଯଦି ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧାୟ ମାରିବି। ଏଣୁ ସେ ହାତ ମୁଠା କରି ଦେଖେଇଲେ। ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା 5 ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିବ। କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ମୁଠା କରି ଦେଖେଇଲେ, ରତ୍ନାବତୀ ଭାବିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ମନକୁ ଏକ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଷ୍ଟିକ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇ ରତ୍ନାବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରିଲେ। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରୁ ରାଜଜେମା ପରାସ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଅତି ଅଲିଅଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା କନ୍ୟାଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ପାଇଥିବାରୁ ରାଜା ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ କାଳିଦାସ ଆଉ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରତ୍ନାବତୀ ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ରତ୍ନାବତୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦାସେ କନକନ ହେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଓଟର ବୋବାଳି ଶୁଭିଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ଇଏ କି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ଦାସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଉଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ର ମାତ୍ରା ଉଠି ଯାଇଥିବାରୁ ରତ୍ନାବତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦାସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ଏକ ଉଟ୍ରର ଶବ୍ଦ। ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରୁ ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରୁ ସ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବାରୁ ରତ୍ନାବତୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଏମିତି ଫଳ ମିଳିଛି ବୋଲି ରତ୍ନାବତୀ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ କପାଳକୁ ହାତ ମାରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା? ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ତମର? କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖକୁ ବିବାହ କଲି? କେତେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଶେଷରେ ଏଇ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମଣିଷ ସିନା ବଡ଼ ଆଶା କରିଥାଏ,
ହେଲେ ଦୈବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ପାଦକୁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରି ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଚଳିବି? ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ରତ୍ନାବତୀ। ବାରମ୍ବାର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଯତ୍ ଧାତାଃ ଭାଲ ପଟି ଲିଖିତଂ ତତ୍ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳମ୍। ଏମିତି ଭାବେ ରତ୍ନାବତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ କଥା ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଗଲେ। ଏଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ବିଷଧର ସାପମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ନାରୀଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଦାସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜୀବନ ହରେଇଦେବି। ହଉ ହେଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେବି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରକୁ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ତ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।